Welcome back again to our English class. Page number 58. The price of flowers. 3 months passed. I visited Maggie and his mother several times at their home and took Maggie to see the zoo once. She rode the elephant Indian Raja. Like all other boys and girls, how delighted she was. According to our narrator, Mr. Gupta, who was a regular visitor in the family, especially he continually to visit Mr. Maggie and her mother. Once Mr. Gupta took Maggie to see a zoo and she rode upon the elephant Indian Raja. She was very delighted like other boys and girls. But no news had come from her brother, Mr. Frank. Urged to Mrs. Clifford, I went to Indian house one day and made enquiries. 3 മാസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് വാർത്തകളൊന്നുമില്ല. മിസ്സിസ് ക്ലിഫോർഡിന്റെ പ്രേരണ മൂലം ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ഹൗസിൽ പോയി, ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൗസിൽ പോയി എൻക്വയറി നടത്തി, ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ പോയിട്ട്. I was told the regiment to which Frank belonged was fighting on the northern frontier. Mrs. Clifford became extremely worried when she heard it. I get some information from there. Frank was on the border. Frank was fighting on the northern Indian border. ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ ഫ്രോണ്ടിയറിൽ ബോർഡറിൽ ഫ്രാങ്ക് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ന്യൂസാണ് ലഭിച്ചത്. It extremely worried Mrs. Clifford. One day, I received a postcard from Maggie. She wrote thus. ഒരിക്കൽ മാഗിയുടെ അടുത്തു നിന്ന് എനിക്കൊരു പോസ്റ്റ് കാർഡ് ലഭിച്ചു, ഒരു കത്ത് ലഭിച്ചു. അതിൽ മാഗി ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു: ഡിയർ ഗുപ്ത, മൈ മദർ ഈസ് വെരി ഇൽ. I have not been able to go to work for a week. We shall be extremely grateful if you take the trouble to come to see us. By Maggie. മാഗിയുടെ കത്ത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: മൈ മദർ ഈസ് വെരി ഇൽ. ഷീ ഈസ് ബെഡ് റിഡൻ. എൻ്റെ അമ്മ വളരെയധികം സിക്കായിട്ട്, രോഗിയായിട്ട് കിടപ്പിലാണ്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഗോ ഫോർ എ വാക്ക് ഇൻ എ വീക്ക്. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വി ഷാൾ ബി എക്സ്ട്രീംലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഇഫ് യു ആർ വിസിറ്റേഴ്സ്. ഞങ്ങളെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവളായിരുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ആ നാട്ടിലല്ല, ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ അവരുടെ വെൽഫെയർ അന്വേഷിക്കാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല. ആകെയുള്ള ഒരു ബ്രദർ ഇന്ത്യയിലാണ്, വിവരവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുപ്ത, താങ്കളൊന്ന് വന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖമൊന്ന് പങ്കിട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു. I had told the family with whom I lived about Maggie and her mother. At breakfast, I spoke the matter and about the letter. I already told about Maggie and her mother in the family where I stayed. ഞാൻ ലണ്ടനിൽ താമസിക്കുന്ന ആ വീട്ടുകാരോട് മാഗിയുടെയും കുടുംബത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. On the breakfast, I spoke about the letter. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ലെറ്ററിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. My hostess said, when you go, take some money with you. The girl has not been able to go to work for a week. She had not received any pay. It is possible that they are hard up. The hostess said, my hostess said, when you go, നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ
please take some money for them. Because the girl had not been get any payment for a week. So it's possible they were in a hardship. അവർ വളരെ കഷ്ടത്തിലാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഏർണിങ്സ് ഒന്നും ആ ഫാമിലിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പണം കയ്യിൽ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് I took some money, set out for Lambeth. I knock at the door. Maggie opened it. When I finished my breakfast, I took some money and set forth. ഞാൻ യാത്ര തിരിച്ചു ലാംബത്തിലേക്ക്. I reached there and knocked at the door. Maggie opened the door. She was looking much pulled down. Her eyes were hollow and ringed. Oh, thank you, Mr. Gupta, she exclaimed when she saw me. It's so kind of you. She was utterly depressed and looking sad. വളരെ ദുഃഖിതയായിട്ട് വളരെ ക്ഷീണിതയായിട്ടുമായിരുന്നു മാഗിയെ കണ്ടിരുന്നത്. While she saw me, she was extremely joy. Oh, Gupta, you are very kind man, she exclaimed. How is your mother, Maggie? I asked. Gupta inquired. How is your mother, Maggie? Maggie, അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടോ, സുഖമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവസ്ഥ എന്താണ്? She is sleeping now. Her condition is very critical, very serious. The doctor says it is aggravated by her anxiety over her son Frank. There is no news from him yet. She may not live. Her condition was very bad. വളരെ മോശമാണ് മാഗിയുടെ മദറിന്റെ അവസ്ഥ. എസ്പെഷ്യലി അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ദ ആങ്സൈറ്റി ഓവർ ഹർ സൺ. മകനെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠയാണ് ആ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. സോ ദർ ഇസ് നോ ന്യൂസ് ഫ്രോം ഹിം, ഷീ മേ നോട്ട് ലീവ്. ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഒരു ന്യൂസും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ അമ്മ ജീവിച്ചിരിക്കുകയില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയെ. ഐ ട്രൈഡ് ടു കൺസോൾ ഹർ. ഞാൻ മാഗിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, കൺസോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഡ്രൈയിങ് ഹർ ഐസ് വിത്ത് മൈ ഹാൻഡ് കർച്ചീഫ്. മാഗി കൺട്രോൾഡ് ഹർ സെൽഫ് വിത്ത് ആൻ എഫേർട്ട് ആൻഡ് സെഡ്, I have a request to make you, Mr. Gupta. Maggie controlled her sorrow, tears, and she requested me, Sir, I have a word with you. I have a request to make you. എനിക്ക് താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട് സർ എന്ന് പറഞ്ഞു. What is it, Maggie? I asked. What is it? Coming to the sitting room, I will tell you, Maggie answered. We tiptoed carefully into the sitting room because the sound of our footsteps should disturb the sick woman. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിക്ക് വുമൺ, ആ രോഗിയായ അമ്മയെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കാതെ, ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ടിപ്ടോയിഡ്, അല്ലെ, വിരലൂന്നി നടക്കുക, ടിപ്ടോയിഡ് വിത്തൗട്ട് മേക്കിംഗ് നോയ്സ്, ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ സിറ്റിംഗ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു. I turned when I reached the center of the room and remained standing there. What is it, Maggie? I repeated the question. While we reached at the center of the room, I again asked to Maggie, Maggie, what was your request? എന്താണ് മാഗി നിന്റെ അപേക്ഷ? Maggie gazed up me into my face with beseeching eyes, begging eyes. യാചനാഭാവത്തിൽ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാഗി ഗെയ്സ്ഡ്, എന്നെ എങ്ങനെ നോക്കി, യാചിക്കുന്ന രീതിയിൽ, ബിസീച്ചിങ്, ബെഗിങ്. ഐ വെയിറ്റഡ്. Then she covered her face with her hands and wept silently. പിന്നീട് മാഗി തന്റെ മുഖം കൈകൾ കൊണ്ട് പൊത്തിപ്പിടിച്ച് wept silently, നിശബ്ദമായി, ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരയാൻ തുടങ്ങി. I was in fix. I was in a backward situation. I was in trouble. What can I do? How could I console this girl? What could I say to console this child? I don't know. Her brother was fighting on the frontier.
He was on the borderline of India. Only God knew whether he was alive or dead. ബ്രദർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം. കാരണം അതിർത്തിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ. ഹെർ മദർ വാസ് ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ ഷീ ഹാഡ് ഓൺ ദ എർത്ത്. ഈ ഭൂമിയിൽ അവൾക്കുള്ള ഒരേ ഒരു തുണ എന്ന് പറയുന്ന മദറാണ്. She was now bedridden. If she lost her, what would happen? Whether London could this girl, the threshold on adolescence, to go? ഈ അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടി where to go? എവിടെ പോവും? Who will protect her? ഈ ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനഗരത്തിൽ ആരവളെ സംരക്ഷിക്കും? ഈ അമ്മ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ? I pulled her hands away from her face. Maggie, tell me, what do you wish me to do? If there is anything I can do it to help you, I shall not hesitate. I pulled out her hands from her eyes. ആ മുഖം പൊത്തി പിടിച്ചിരുന്ന കൈകൾ പിടിച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മാഗി, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ടു ഡു? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഇഫ് എനിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ ഡു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഐ ഷാൽ നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ്, അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കുകയില്ല. ഐ വിൽ, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ, കഴിയുന്നത് എന്തും ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. Mr. Gupta, the girl said, I do not know what will you think of the request I am going to make. Please forgive me if it is very wrong. The girl started. Maggie ആരംഭിച്ചു. I don't know how to say. എങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. What will you think? നിങ്ങൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുമെന്നും എനിക്കറിയില്ല. If it is a wrong, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഒരു തെറ്റാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. Then what is it? What do you wish to ask? ഗുപ്തയ്ക്ക് ആങ്സൈറ്റി കൂടി. പറയൂ, എന്താണ് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? All day yesterday, mother kept saying that if Mr. Gupta would come and gaze into the crystal, he might learn something about Frank. She said, Mr. Gupta is a Hindu. She said, if only he would come. She said, that is why I wrote you. All day yesterday, കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുഴുവൻ mother continued to saying, if the Mr. Gupta would come here, ഗുപ്ത ഒന്ന് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, gazing to the crystal, ആ മാന്ത്രിക റിങ്ങിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, might learn something about Frank. ഫ്രാങ്കിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നു. Because he was a Hindu and an Indian. So there was a possibility, ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. It was their last hope. ഒരു പക്ഷേ അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയാണത്. That is why I wrote you. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കത്തെഴുതിയത് മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത. നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയെങ്കിൽ. Let's continue. If you want me to try once more, go and bring me the ring, Maggie. Of course I will do it. If you want to continue once more, may I try once more? ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ശ്രമിക്കണോ? Yes, I am ready. Bring me the ring. I will do it, of course. തീർച്ചയായും ഞാൻ ചെയ്യാം. Then now Maggie put forward a condition. But if you do not see anything against in this time. I understood what Maggie meant. I was silent. Maggie said, if you don't see anything again this time, ഇത്തവണ നിങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ല എങ്കിൽ, ഇപ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാതിരിക്കരുത്. ഇനി അതാ കണ്ടില്ല എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞു മാഗി നിർത്തി. ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഷീ മീൻഡ്. അവള് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഐ വാസ് ഇൻ സൈലന്റ്. ഞാൻ നിശബ്ദനായി. മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത, ഐ ഹാവ് റീഡ് in books that Hindus are extremely truth-loving. Maggie continue. Mr. Gupta, I read in the books. ബുക്കുകളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹിന്ദുസ് ആർ ട്രൂത്ത് ലവിങ്. ഹിന്ദുസ് വളരെയധികം സത്യം പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, സത്യസന്ധരാണ് എന്ന്.
If you could bring yourself to tell my mother only once after looking to the crystal that Frank is all right. Mr. Gupta, you are looking at the crystal. നിങ്ങൾ ആ ക്രിസ്റ്റലിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആഫ്റ്റർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം യു വിൽ ടെൽ മൈ മദർ ഫ്രാങ്ക് ഈസ് ഓൾ റൈറ്റ്. ഫ്രാങ്ക് ഓൾ റൈറ്റ് ആണ് എന്ന് മദറിനോട് പറയണം. ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് സ്റ്റിൽ അലൈവ്. ഫ്രാങ്ക് ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം. വിൽ ഇറ്റ് ബി ടു മച്ച് ഓഫ് ദ ലൈ? അതൊരു വലിയ കള്ളമാമോ? ഇതത്ര വലിയ കള്ളമാണോ മിസ്റ്റർ ഗുപ്ത? വിൽ ഇറ്റ് ബി വെരി വെരി റോങ്? ഇത് വലിയൊരു തെറ്റാണോ? As she spoke, tears streamed from her eyes. ഇത് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ടീയേഴ്സ്, കണ്ണുനീരിങ്ങനെ ചീക്കിലൂടെ കവിളിലൂടെ ഉരുണ്ട് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു കള്ളം പറയാൻ തയ്യാറാവുമോ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി? ദ വേർഡ്സ്, വാക്കുകളും, ആൻഡ് ഡീഡ്സ്, പ്രവൃത്തികളും. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ലൈ, ഒരു കള്ളമാണ്. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ കള്ളങ്ങൾക്ക് 1000 സത്യങ്ങളെക്കാൾ വിലയുണ്ടായിരിക്കും. 1000 സത്യത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കള്ളത്തിന്റെ സ്ഥാനം. അതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് ഓവർ. According to Gupta, I thought it over. I am not so very virtuous. I am not a virtuous person. ഞാൻ അത്ര നല്ലവനായൊരു വ്യക്തിയല്ല. I have done many sinful things in my life. I done many wrongs in my life. എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I decided to do this. അതുകൊണ്ട് ഇതും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. It would be the least one in my offenses. Maybe in my offenses it would be the least one. ഇതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്. Please Miss Maggie, don't cry. Where is the ring? Let me take a good look at it this time. Maggie, please bring the ring. I will try a good look this time. പ്രാവശ്യം ഞാനൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. Okay. If I do not see anything, I shall do as you suggest. Do not see anything. ഒന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ I will do what you suggest. നീ നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ ഞാൻ ചെയ്യാം. If I do not see anything, I will do what you suggest. God will forgive me if it's wrong. ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു റോങ് ആണെങ്കിലും തെറ്റ് തന്നെയാണെങ്കിലും God will forgive me. ദൈവം എന്നോട് ക്ഷമിച്ചുകൊള്ളും. ബിക്കോസ് ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇറ്റ്സ് ഫോർ എ ഗുഡ് തിങ്. അല്ലെ, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു ബെഡ് റിഡൻ ആയിട്ടുള്ള മരണം മുന്നിൽ കണ്ട ഒരു അമ്മയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ്. മാഗി ബ്രോട്ട് മീ ദ റിംഗ്. മാഗി ആ റിംഗ് കൊണ്ടുവന്നു. I took it and said, see, your mother is awake. നിന്റെ അമ്മ എണീറ്റോ എന്ന് നോക്കൂ. 15 minutes passed. Maggie returned and said, mother is awake, sir. I have told you are here. Mother awaked. Mother ഉണർന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് you are here. താങ്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന്. May I see her now? May I see? ഞാൻ അവളെ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ. Of course, please come. വരൂ, നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം.